अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਣਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं जिथे खड़ा चारों तरफ कणक ही कणक है, हर तरफ सुनहरी रंग नज़र आ रहा है। दोस्तों एक दो गुजारिशां थोड़े ना करनियां ने। पहली ये है कि कणक पक चुकी है, ठीक है। इस स्टेज ते इनका खास ध्यान करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, खसूसन ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਛਾਵੇਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पिछली दफ़ा भी बहुत कम रेट मिले है, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा हो गई है, यानी कि 2000 और 2200 एक मन का रेट है। कुछ गल्लां थोड़े नाल मैं शेयर करनियां ने। वो दोस्त जेडे बार बार सोशल मीडिया ते भी ते हर जगह ते ये आवाज़ उठाते हैं कि गंदम का रेट घट तो घट होना चाहिए, गरीब ने खानी है। उन्होंने वास्ते स्पैशल मैं इस वीडियो में पैगाम देना चाहना। देखो तुसी मेरी गल बड़े गौर नाल सुननी है। मैंने सब तो पहले ये जवाब देना है कि गंदम वाकई गरीब वास्ते सस्ती होनी चाहिए है, लेकिन क्या जेडे किसान उगाते हैं गंदम, जेडी मेहनत करते हैं, उन्होंने वास्ते हर चीज़ सस्ती नहीं होनी चाहिए। गंदम का बीज, डीजल, मजदूरी, उस तो बाद बिजली के अखराजात, ट्रैक्टर, औजार, लोहा, इस तो बाद कटाइयां का सीजन आ जाता है, फिर खादा, स्प्रे, अद्वियात वो महंगे हैं। क्या वो हर चीज़ सस्ती नहीं होनी चाहिए? एक ही इंसाफ होया कि लागत तो 2 या 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उसका मुनाफा या उसकी आमदन वो घट हो रही है। ये रेट 2200, 2000, 2200 ये वो रेट है जो अज तो 4 साल पहले सी, जो यूरिया का रेट कम अज़ कम 1800 और DAP 3500 रुपए की सी। उस वक्त गंदम का रेट ये सी 2000, 2200। इस रेट से इस टाइम खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। तो क्या ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि गरीब ਨੂੰ गंदम सस्ती मिलनी चाहिए, आटा सस्ता मिलना चाहिए, वो गरीब मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, वो गरीब बिजली का बिल नहीं दे रहे, वो तेल इस्तेमाल, पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कपड़ा, जुत्ती, खराजात, क्या उन्होंने कमी आई है? क्या वो घी नहीं खरीद रहे? क्या वो चीनी नहीं खरीद रहे? क्या बाकी चीज़ों के भी रेट घट हुए ने इन्ने जिन्ने गंदम के घट हुए, यानी हाफ रेट से आ गए हैं? क्या बाकी जरूरियात जिंदगी दे ये कीमत इवें ही घट हुई नहीं हुई, तो फिर गंदम की कीमत क्यों घट होनी चाहिए? अच्छा हुण दूसरी गल कि अगर आपां दे अखराजात इस टाइम कढीए, वो मैं तुहानूं दसना कि 80,000 कमो बेच 80,000 6 माह का ठेका है। उस तो बाद कम अज़ कम 50 तो 60,000 रुपया ये ते खर्चा है पकाउण तक, ठीक है। ये तकरीबन हो गया 1,40,000 के राउंड अबाउट। अगर हुण 2000 या 2200 के रेट नाल आपां 50 मन की एवरेज भी लगाइए तो 1,10,000 या 15,000 की गंदम हुंदी है। वेखो 30-40,000 रुपया फी एकड़ मगरू घाटा आ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कौन बर्दाश्त करता है? क्या सब अपना हक लड़ के लै नहीं लेंदे? एक किसान वायदेन जिहड़ा अपना हक लै भी नहीं सकते तो इन्हां नूं मिल भी नहीं सकता। एहतजाज की कॉल दी हुई है 15 अप्रैल की, लेकिन एहतजाज नाल कुछ नहीं होना। हल सिर्फ एक ही है, बाईकाट। अगर सानू इस दफ़ा गंदम का रेट नहीं मिलता जिहड़ा असी चाहुंदे हैं, तो मैं कम अज़ कम तुहाडे सामने ये हलफ उठा के कह रहा कि आइंदा सिर्फ अपने खान की गंदम काश्त करांगे, बाकी जितनी भी ज़मीन है दूसरियां फसलां काश्त करांगे। अगर उन्हां विच भी सानू घाटा मालूम हुंदा होया, यकीन करो असी ज़मीन खाली छड़ देंगे, लेकिन गंदम काश्त नहीं करांगे। ये मेरा नहीं, ये सारे जिम्मेदारां दा वादा है। ते मैं जिम्मेदारां नूं भी कहना कि तुसी अहद करो कि हल धरने या लॉन्ग मार्च ये नहीं हैं, इन्हां नाल कदे हल नहीं निकले। हल इक्को ही चीज़ है कि तुसी बाईकाट करो। जिस तरह इसराइली मसनूआत का बाईकाट किया गया, तो इस तरह अगर बाईकाट किया गया गंदम की काश्त का भी, तो आपां नूं जायज़ हुकूक भी मिलणगे, अपन रेट भी मिलेगा। अगर आप इस तरह हर साल गंदम काश्त करके जलील होंदे रहे तो फिर अपना कोई पुरसाने हाल नहीं होना। थानू अगली गल भी सुनाने हैं कि गंदम तो बाद मुंजी की काश्त होनी है। असी मुंजी के बीज का पता कर गए हैं, 1 किलो
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ 1900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਣ ਉਹ 76000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਣ 76000 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਣ ਤੁਸੀਂ 7600 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2400 ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 75-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖਤਰੇ ਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਟਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2200 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਦ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਦਮ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੰਦਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਾਵਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਖਾਵਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਉਗਾਵਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਲਾਦੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼